اقبال صاحب اس قیادت میں فیاض صاحب جنرل سیکرٹری سوسائٹی اس قیادت میں امپریس ازمس ایمنیت پرت کان دفعہ ختم کرنے سے ماننا پوری ورلڈس میں ساری پرسپیشن دفعہ کوشر ماننا ساری کھت انجینئر کوشر ماننا سن کوشر واپس دی جائے وہ دیکھیں دفعہ جو صدر اور بند ہے کے لے کے واپس جو پی ایچ ڈی لینے کی بھی جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان کو بھی واپس دیے بس یہ میرا اپیل ہے. آج کانسٹیٹیوشن ڈے کانسٹیٹیوشن ہندوستان میں بنا ملک عین اس کرتا روزو کیا کرتا پکو مگر تھی وچان کہ اس ونکس وقتی سرکار اگر سون لیڈر کتاب لکٹ کتاب ہے اتس مز امیک مطلب کہ اس کانسٹیٹیوشن ملکن دن بابا حمید راو اس تمو دتمت تک ونکس خلاف ورزی گژھان تم چیز روزان کھین یم سن حق اس کانسٹیٹیوشن بنیامت تھی وچو رات یو پی مسجد شریفن ونکس خدائی کرنے کہ اتس مندر کی حد وہی گئی تمہیں مسجد شریفن یا یہ پہ باپنی مسجد آو کھانا تہ قانون ونکس پانے بناوان اگر نت انڈیا کانسٹیٹیوشن اگر تک مطابق سرکار سن پکے اس وقت سرکار بی جے پی سرکار اگر تک مطابق تم پکان تکیاز یتھ ملکس دو سارنین حق چاہے سہ کرسچن چاہے سہ بودھ چاہے سہ سکھ مسلمان اس تہ اخ ہر ایک حق کی کانسٹیٹیوشن دِوان پنٕنۍ کتھ تھاونس. سرکارس خلاف سون لیڈر راہل گاندھی جی یا باقی تمام لیڈرشپ تر خلاف ونکس ام موجود سڑکن پہ نیران کہ اس وقت سرکار بی جے پی گاندھی مگر تم خطر سارے تیار گھن. ایکوالٹی کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج رائٹ ایکوالٹی ہمارے اس معاشرے میں ہے جموں کشمیر میں ہے یا پورے ہندوستان میں ہے؟ اگر ہم دیکھیں ہماری 90% کی جو ویلتھ ہے وہ صرف 2% کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور جو باقی 98% لوگ ہیں ان کے پاس صرف 10% کی ویلتھ ہے. کیا یہ رائٹ ایکوالٹی ہے؟ آپ نے دیکھو ہوگا 2014 کے بعد مودی جی نے ایک ہی کام کیا کہ کیسے وہ اپنے جو بھی اس کے نزدیکی لوگ ہو ان کو کیسے اس نے کروڑ ارب پتی اور کھرب پتی بنا دیا. کیسے بنا دیا؟ ہمارا خون چوس کیا, ہم سے ٹیکس لے کے, ہم سے ہماری پراپرٹیز لے کے. اس نے تو اپنے ساتھیوں کو گورنمنٹ پراپرٹیز تک دے دی. آپ انڈین ایئر لائنس کی بات کریں, آپ در حقیقت وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کہیں نہیں ہو رہی آج کل کے دور میں. آپ دیکھو ہمیں رائٹ ٹو ریلیجن کی بات ہے کہ مذہب اس آئے سے تاکہ سے انٹرفیئر آسن کہ کشیر پر اس کا نت کے برابر. مگر اس کی زمان سے وچھو آج کل کے دور میں دیکھا مودی جی اور اس کے جتنے بھی چمچے ان کا ایک ہی نعرہ ہے, رام راجیہ کیسے بنائیں گے ہم, کیسے باقی مذہبوں کو ختم کریں گے ہم, کیسے ان کو تنگ کر کے یہاں سے بھگائیں. تو کہاں رہا ہمارا رائٹ پہ؟ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک قدم اٹھایا گیا تھا جتنے بھی رائٹ ونگ کے لوگ ہیں سپریم کورٹ میں کہ جو ورڈ سیکولر پریمبل میں 1976 میں انٹروڈیوس کیا تھا کیسے ختم کرے. ایک بار وہ پریمبل کو وہ نام ختم ہو جاتا تو یہ آٹومیٹکلی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا. آگے مذہبوں کو ختم کریں گے ہم, کیسے ان کو تنگ کر کے یہاں سے بھگائیں. تو کہاں رہا ہمارا رائٹ پہ؟ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک قدم اٹھایا گیا تھا جتنے بھی رائٹ ونگ تو یہ آٹومیٹکلی ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں ہمیں رائٹ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کہاں ہے؟ آج کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا ہے. آپ دیکھو اگر کوئی بات اس سرکار کے خلاف کرتا ہے تو کوئی ای ڈی آتا ہے, کوئی آئی ٹی آتا ہے, کوئی پولیس آتا ہے, کوئی این آئی اے آتا ہے, کوئی اور باقی محکمے آتے ہیں اس کی آواز کو دبانے کے لیے. کیونکہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہیں اور کوئی نہیں, ہم کسی کو حق نہیں دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جان سکیں کہ جو بھی گورنمنٹ کی کارروائی ہے اس کے بارے میں وہ جان سکے. اس نے رائٹ ٹو انفارمیشن لایا, اس نے رائٹ ٹو ایجوکیشن لایا, اس نے رائٹ ٹو لائف گڈ لیونگ. اب کیا ہوا؟ ہم نے پہلے اپنی پہچان ہم سے چھین لی گئی. کل ہم نے سری نگر میں پروٹیسٹ بھی کیا جس میں ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آج تک کانگریس سرکار تھی تو کانگریس سرکار کیا کرتی تھی؟ وہ یوٹیز کو اسٹیٹ بناتی تھی, لیکن بی جے پی نے اس کا الٹا کیا. پہلی بار ان دا ہسٹری آف انڈیا صاحب نے ابھی کہا کہ ہندوستان کے آئین کے متعلق
तो बंधु में ये कहें कि जो जिसका दिन आज हम मना रहे हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे हुए, इसकी तैयारी जो थी, जिसको सज संवर के दुल्हन की तरह बनाया सजाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और मुल्क की आजादी, मुल्क में एक बहुत पुरानी, आसाम के अंदर हो, चाहे वो मणिपुर के अंदर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर हमारे मीर इकबाल साहब जो है कांग्रेस के लीडर, फयाज मीर साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था बारामूला यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमने यही बात यहाँ पर कही कि हम सब पे ये आज के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आयद होती है कि हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे, फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंदा भारती जजमेंट में कहा कि ये रूह है, बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म जो है ये रूह है किसका? हिंदुस्तान के आईन का। लेकिन हमने देखा किस तरीके से आपके सामने हम उसके सब शिकार है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ब्रेजनली उसका उल्लंघन, वायलेट किया गया। 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। 5 अगस्त को इन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेट को उसका बंटवारा किया। हमारा लद्दाख हमसे छीना। हम समझते हैं जिस तरीके से देश में डिवाइसिव पॉलिटिक्स, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कितना झूठ महाराष्ट्र के इलेक्शंस में ये कहा गया कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो ये कांग्रेस पार्टी है या बाकी इनके सहयोगी दल ये चाहते हैं अंबेडकर का कानून लागू ना हो। आज उनके लिए एक सियासी तमाचा है कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हो, लेकिन उनका झूठ, उनका बहुत से लोगों का यह है कि हिटलर की तरह झूठ को रिपीट करो ये सच लगे। हम ये आपको कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम, मैंने अंदर भी कहा अभी अपने भाइयों से बात करते हुए कि अकल से काम लीजिए। हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है उनका जो ऑफिशियल स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो, इनका स्टेट बहाल हो, मोदी वाला स्टेट नहीं। हम चाहते हैं कि लद्दाख, उसमें बशमूल लद्दाख ऐतिहासिक स्टेट बहाल हो। हम चाहते हैं हमारी ज़मीन जम्मू कश्मीर के अवाम की। हम चाहते हैं हमारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के अवाम, उसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम का हक। हम ये नेशनल रिसोर्सेज, पानी हो, बाजरी हो, रेत हो, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के। अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है, मुझे लगता है पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर के अवाम को इस मौक़िफ़ का साथ देना चाहिए। छना कशिर पटी वना देत गई बजाय वल दे। अगर इस ये हासिल करो, ये पार्टी ये वनान क्या पार्टी मन दम, ये मोदी बीजेपी सियासी, मोदी जी बीजेपी खिलाफ सियासी तो लड़ित अस हेकन गलती आसन गमस, मगर वक्त जरूरत है ये तुम वुचो मुल्कस मज क्या गसान क्या गो, तेल तुम सारवन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनान कि अस पज़ अत बीजेपी खिलाफ युस ते आवाज़ युस खुसूसन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी यमो तथ खिलाफ कमर बस्ता गमुच। मोदी जी हंदिस सपना युस ओस सियासी ख्वाब सह करनोवुक युस 400 पार तथ सह कोर यमो चकना तमिस सियासी तौर कोरुक सह चकना चूर सियासी तौर। इंशाल्लाह अस सारियन पजन कांग्रेस पार्टी अत करे मजबूत योताम ये JKPCC करा साहब, मीर साहब बेहतरीन लीडरशिप, डिस्ट्रिक्स मज फयाज अहमद मीर साहब, मीर इकबाल साहब, शेख आमिर साहब यंग लीडर, बाकी वेसो पन क्या वन जुबैर साहब वारिया यंग सन क्या वन लीडर साहिबान नॉर्थ पे उम्मीद कि यम करन वारिया मेहनत ताकि अवाम किस मुफादस मज हासिल। शुक्रिया। यहाँ पे 75वां जो कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है,
हमारा सेलिब्रेशन का एक ही मतलब था कि हम मोदी जी को यहाँ से बारामूला से बता दें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का आइन है, ये आपकी मनमानी से, ये मुल्क जो है आपकी मनमानी से नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से चलेगा। जो आइन में हमारे कानून है, जो प्रोविजंस है, उसी के मुताबिक ये कानून चलेगा। किसी एक इंसान हिटलर साजी यहाँ से नहीं चलेगी। हमने आज यहाँ पे 2 साल का जो एक प्रोग्राम यहाँ से लॉन्च किया है कि अगले 2 सालों में हम गाँव-गाँव जाके, गली-गली जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों को हम समझाएंगे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे शब खून मारा जा रहा है और हमें इस आइन को बचाना है। अगर हमारा आइन बच गया, अगर हमारा आइन सिक्योर है तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारा मुल्क सिक्योर है। बस यही मैसेज।